वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्ये उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आजना दर गुरुवारे चालता पण आजे मंगळवारना सत्र में तमारा बधा भक्तों हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अने आजे आपणे लईशुं अध्याय श्रीमद् भगवद गीता तेना मूल रूपे अध्याय 5 जेनो शीर्षक है कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत कर्म। 2 श्लोक लेशो 1 અને 2। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि
यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। माताजी माती कोई? अर्जुन उवाच बोल। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशय यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच अर्जुने કહ્યું સંન્યાસમ સંન્યાસ કર્મણામ સર્વકર્મોના કૃષ્ણ હે કૃષ્ણ પુનઃ વળી યોગમ ભક્તિયોગ ચ પણ સંસસી પ્રશંસા કરો છો યત જે શ્રેહે વધારે કલ્યાણકારી હોય એતયોઃ આ બંનેમાં એકમ એક તત તે મેં મારે માટે બ્રૂહિ કૃપા કરી કહો સુનિશ્ચિતમ નિશ્ચિતપણે। अनुवाद तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुने કહ્યું હે કૃષ્ણ આપે પહેલાં મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો। હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિતપણે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે। ભાવાર્થ
ભગવદ્ ગીતાના આ 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્તિપૂર્વક કરેલું કર્મ શુષ્ક ચિંતનથી ચડિયાતું છે. ભક્તિયોગ વધારે સરળ છે, કારણ કે ભક્તિ પ્રકૃતિએ દિવ્ય હોવાથી મનુષ્યને કર્મબંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. બીજા અધ્યાયમાં આત્મા તથા ભૌતિક શરીરમાં તેના બંધન વિશે પ્રાથમિક જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. બુદ્ધિયોગ અર્થાત ભક્તિ દ્વારા આ ભૌતિક બંધનમાંથી બહાર નીકળવા વિશે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે જ્ઞાનના સ્તરે સ્થિત મનુષ્યને કોઈ કર્મ કરવાના રહેતા નથી. અને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોનો અંતમાં જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. પરંતુ ચોથા અધ્યાયના અંતમાં ભગવાને અર્જુનને આજ્ઞા કરી કે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં સ્થિત એવો તું ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તેથી આ પ્રમાણે એક સાથે ભક્તિયુક્ત કર્મ તથા જ્ઞાનમુક્ત અકર્મના મહત્ત્વ પર ભાર મૂકીને કૃષ્ણે અર્જુનને મૂંઝવણમાં મૂક્યો છે અને તેને નિર્ણયમાં ગૂંચવ્યો છે. અર્જુન સમજે છે કે જ્ઞાનયુક્ત સંન્યાસમાં ઇન્દ્રતૃપ્તિ તરીકે કરાતા સર્વ કર્મોનો પરિત્યાગ અભિપ્રેત છે. પરંતુ જો મનુષ્ય ભક્તિયોગમાં કર્મ કરે તો પછી કર્મનો ત્યાગ કેવી રીતે થયો? બીજી રીતે કહી શકાય કે તેના મતે સંન્યાસ અથવા જ્ઞાનમય ત્યાગ એ સર્વ પ્રકારના કર્મથી રહિત હોવો જોઈએ, કારણ કે કર્મ તથા ત્યાગ એ બંને તેને પરસ્પર વિરોધાભાસી લાગતા હતા. એમ લાગે છે કે જાણે તેને સમજ પડી નથી કે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં રહી કરેલું કર્મ બંધનકારક હોતું નથી અને તેથી તે કર્મ ન કરવા બરાબર જ છે. એટલા માટે જ તે પૂછે છે કે પોતે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરે કે પછી પૂર્ણ જ્ઞાનયુક્ત થઈને કર્મ કરે. શ્લોક સંખ્યા 2. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મયોગશ્ચ નિશ્ચેયસકરારુવો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસ કર્મયોગો વિશિષ્યતે. અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતાં ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ભાવાર્થ. ઇન્દ્રતૃપ્તિ અર્થે થતા સકામ કર્મ ભવબંધનનું કારણ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય સાંસારિક સુખની વૃદ્ધિ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી કર્મ કરવામાં પરોવાયેલો રહે છે, ત્યાં સુધી તે વિભિન્ન પ્રકારના શરીરોમાં દેહાંતર કરતો રહી ભવબંધનને સદૈવ ચાલુ રાખે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમ 5.5, 4 અને 6માં આનું નીચે પ્રમાણે સમર્થન થયું છે. નૂનમ પ્રમત કરુતે કર્મ યતિન્દ્રિય પ્રિયત આપુણોતિ ન સાધુ મન્યે યત આત્મનોયમ અસન્નપી ક્લેશદ આસદેહ પરાભવસ્તાદવત અબોધ જાતો યાવન જિજ્ઞાસત આત્મતત્વમ યાવત ક્રિયાસ્તાવત ઇત્મનો વે કર્માત્મક એન શરીરબંધ એવમન કર્મ વસ પ્રયુક્તે અવિધ્યાત્મન્ય ઉપયધીયમાને પ્રીતિર્ન ધાવત મયી વાસુદેવે ન મુચ્યતે દેહયોગે ન તાવત. લોકો ઇન્દ્રતૃપ્તિ પાછળ પાગલ છે અને તેઓ જાણતા નથી કે આ ક્લેશમય શરીર તેના પૂર્વેના સકામ કર્મોના ફળ સ્વરૂપે મળેલું છે. આ શરીર જો કે નાશવંત છે, છતાં તે મનુષ્યને સદા અનેક રીતે કષ્ટ આપ્યા કરે છે. તેથી ઇન્દ્રતૃપ્તિ ખાતર કરેલું કર્મ કરવું સારું નથી. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના મૂળ સ્વરૂપે જાણવાની જિજ્ઞાસા કરતો નથી, ત્યાં સુધી તે જીવનમાં નિષ્ફળ નીવડેલો ગણાય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણતો નથી, ત્યાં સુધી તેણે ઇન્દ્રતૃપ્તિ માટે સકામ કર્મો કરવા પડે છે. અને જ્યાં સુધી તે ઇન્દ્રતૃપ્તિની ભાવનામાં સપડાયેલો રહે છે, ત્યાં સુધી તેને એક દેહમાંથી બીજામાં દેહાંતર કરવું પડે છે. તેનું મન ભલે સકામ કર્મોમાં વ્યસ્ત હોય, તે અજ્ઞાનથી પ્રભાવિત હોય, તોય મનુષ્ય વાસુદેવની ભક્તિ પ્રત્યેના તેમના પ્રેમને અવશ્ય વિકસાવવો જોઈએ. ત્યારે તેને ભૌતિક અસ્તિત્વના બંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આ જ્ઞાન કે પોતે આ શરીર નથી પણ આત્મા છે એવી સમજ એ કંઈ મુક્તિ પામવા માટે પૂરતું નથી.
મનુષ્ય ચેતન આત્માના સ્તર પર કર્મ કરવા પડે, અન્યથા ભૌતિક બંધનમાંથી છૂટવાનો કોઈ ઉપાય નથી. પરંતુ કૃષ્ણ ભક્તિયુક્ત કર્મ એ સકામ કર્મ નથી. પૂર્ણ જ્ઞાનયુક્ત થઈને કરેલા કર્મ વાસ્તવિક જ્ઞાનને વધારનારા હોય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત વિના કેવળ સકામ કર્મનો પરિત્યાગ કરવાથી બદ્ધ જીવનું હૃદય ખરેખર શુદ્ધ થતું નથી. જ્યાં સુધી હૃદય શુદ્ધ થતું નથી ત્યાં સુધી મનુષ્ય સકામ ભૂમિકા પર કર્મ કરવું પડે છે. પરંતુ કૃષ્ણ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતાને આપોઆપ સકામ કર્મના ફળમાંથી મુક્ત કરે છે, જેના લીધે તેને ભૌતિક સ્તર પર નીચે ઉતરવાનું રહેતું નથી. તેથી કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ સંન્યાસીથી હંમેશા ચડિયાતું હોય છે, કારણ કે સંન્યાસમાં સદા અધપતન થવાની શક્યતા રહે છે. કૃષ્ણ ભાવના વિહિત કર્મત્યાગ અપૂર્ણ છે, જે બાબતે શ્રી રૂપ ગોસ્વામી ભક્તિરસામૃત સિંધુ 1.2.258માં સમર્થન થયું છે. પાપાંશ્ચિકિતયા બુદ્ધયા હરિસંબંધી વસ્તુના મુમુક્ષુભી પરિત્યાગો વૈરાગ્ય ફલ્ગુ કથ્યતે. જ્યારે મુક્તિ પામવા આતુર મનુષ્યો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે સંબંધિત વસ્તુઓનો ભૌતિક ગણીને તેમનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ હોય છે. અસ્તિત્વ ધરાવતી તમામ વસ્તુઓ ભગવાનની માલિકીની છે અને કોઈએ પણ વસ્તુ પર પોતાના સ્વામિત્વનો દાવો કરવો ન જોઈએ. એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે જ ત્યાગ સંપૂર્ણ થયો કહેવાય છે. મનુષ્ય સમજવું જોઈએ કે હકીકતમાં કોઈનું કશું છે જ નહીં, તો પછી ત્યાગ કરવાનો સવાલ જ ક્યાં રહ્યો. જે મનુષ્ય જાણે છે કે બધી જ વસ્તુઓ કૃષ્ણની સંપત્તિ છે, તે હંમેશા ત્યાગમાં સ્થિત થયેલો છે. પ્રત્યેક વસ્તુ કૃષ્ણની હોવાથી તેનો ઉપયોગ કૃષ્ણની સેવામાં થવો જોઈએ. આ રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈને પૂર્ણ કર્મ કરવાની આ પદ્ધતિ માયાવાદી સંન્યાસીના ગમે તેટલા પ્રમાણમાં દર્શાવાતા કૃત્રિમ વૈરાગ્ય કરતાં અનેક ગણી વધારે સારી છે. તો ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન વિશે સમજાવતા હતા અર્જુનને, અને એ જ્ઞાનમાં ભગવાન અર્જુનને સારમાં એ કીધું કે પોતાના કર્મફળોનો ત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કર. એટલે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનને કર્મયોગમાં જોડાવાનું કીધું. આમાં ભગવાને કર્મફળનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરવાનું કીધું. કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે, તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મબંધન દ્વારા બંધાતો નથી. એટલે અર્જુન હવે ગૂંચવણમાં પડી ગયા. કેવી રીતે? એક ઉદાહરણ લઈએ કે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તો યુદ્ધમાં લગભગ બધા યોદ્ધાઓ મરી ગયા હતા. એમાં દુર્યોધન એક બાકી હતો, અને અશ્વત્થામા, અને આ બાજુ 5 પાંડવો અને દ્રૌપદીના 5 પુત્ર. તો દુર્યોધનને પ્રસન્ન કરવા માટે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું, અને બ્રહ્માસ્ત્ર એ છુપાવે છે જઈને દ્રૌપદીના 5 પુત્રનો વધ કરી લાવે, એમ સમજીને કે આજે અંતિમ રાત્રિ છે અને હું જઈને 5 પાંડવોનો વધ કરી દઉં, અને એ 5 પાંડવોના મસ્તક કાપીને દુર્યોધનને અર્પણ કરીશ તો એ મરતા મરતા બી પ્રસન્ન થશે, તો એને આત્માને શાંતિ મળશે. એટલે એના જે પ્રિય રાજા ગણતો, એને પ્રિય કરવા માટે એને આ એક દુષ્કર્મ કર્યું. તો એ પાંડવોને મારવા જતો હતો, પણ ત્યાં સૂતેલા હતા. 18 દિવસ સુધી કોઈ સૂતું નહીં હતું, કૌરવોના પક્ષે અને પાંડવોના પક્ષે. તો એ અંતિમ રાત્રિએ સૂતા હતા અને એ બધા જ સૂઈ ગયેલા હતા. ત્યારે અશ્વત્થામાએ જઈને પાંડવોને મારવાના બદલે દ્રૌપદીના 5 પુત્રોના મસ્તક કાપી નાખ્યા. અને જોવે છે બધા, ટૂંકમાં જ જોઈએ તો પછી ખબર પડે છે તો દ્રૌપદી બહુ વિલાપ કરે. તો આ દુષ્કર્મ કોણે કર્યું? તો ભગવાને કીધું કે આ અશ્વત્થામા દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. તો અર્જુન પ્રતિજ્ઞા લે છે. શું લે છે? પ્રતિજ્ઞા, કે જ્યાં સુધી આ બ્રહ્મબંધુને લાવીને તારા ચરણોમાં એમ કે નહીં નાખું અને એને વધ નહીં કરું, ત્યાં સુધી એમ કે હું
પાણી ગ્રહણ નહીં કરીશ, અને જો હું આ નહીં કરી શક્યો તો હું પોતે અગ્નિદાહમાં મારું શરીર ત્યાગી દઈશ. તો એવું દ્રૌપદીને વચન આપે ને અર્જુન ભગવાનને પાછા વિનંતી કરે છે કે તમે મારા સારથી બનો. તો ભગવાન જાય છે તો અશ્વત્થામા આગળ જતો હોય તો ગભરાઈ જાય. એણે શું કરે, ગભરાઈને કે હવે અર્જુનથી જીતાય નહીં, તો એની પાસે જે અંતિમ બ્રહ્માસ્ત્ર હોય તે છોડે. બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે તો આખું બ્રહ્માંડમાં જાણે પ્રલય થવાનો હોય ને પેલો અટમ ફૂટે ને એવું આખું આકાશ થઈ જાય. તો અર્જુન ભગવાનને કહે કે આ બધું શું થયું છે, કે આ અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે. છોડી તો દીધું પણ હવે પાછું એને ખેંચવામાં એ જાણતો નથી, એટલે કે મંદ બુદ્ધિ છે. શું છે? મંદ બુદ્ધિ. એ જે કાર્ય કરે છે એનું પરિણામ નથી જાણતો. તો પણ કે એ જાણતો નથી, પણ હે અર્જુન એમ કે આ વસ્તુને તું જાણે છે એટલે કે તું એને પાછું ખેંચી. તો અર્જુન ભગવાનની આજ્ઞાથી નીચે ઉતરે છે, ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને શુદ્ધ જળથી પવિત્ર થાય છે. પહેલાં સૂચિત મંત્ર અને પવિત્ર કરીને પછી એની પાસે બી બ્રહ્માસ્ત્ર હોય, તો બ્રહ્માસ્ત્રની સામે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે અને બે બ્રહ્માસ્ત્ર એક જ થાય એટલે અર્જુન પાછા એને બેયને લુપ્ત કરી લે, ખેંચી લે પાછા. અને પછી એક એવું બાણ છોડે જેને અશ્વત્થામાને બંદી બનાવી લે, અને અશ્વત્થામાને બંદી બનાવીને એને ખેંચીને લઈ જતો હોય દ્રૌપદી પાસે. તો ભગવાન એને યાદ કરાવે કે આનો તે વધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, નહીં કે પહેલાં હું એને દ્રૌપદીના ચરણોમાં નાખીશ. તો જેવું એને પ્રતિજ્ઞા લીધી, લઈને ખેંચીને એને વાળથી ખેંચીને લઈ જાય દ્રૌપદી પાસે નાખે એના ચરણોમાં, તો દ્રૌપદીને દયા આવી જાય. શું આવી જાય? દયા. હવે જો આ છે કે દરેક પરિસ્થિતિમાં શાંત કેવી રીતે રહેવું. કોઈનો એક પુત્ર મરી જાય તો લોકો એમ અકાળ મૃત્યુ, એમ પ્રકૃતિના નિયમો પ્રમાણે કોઈ મારે નહીં. એક પુત્ર મરી જાય તો લોકો ભગવાનને દોષ આપે. શું આપે? ભગવાનને. આ સંસારમાં એવું છે ને કે ભગવાને આપ્યો ને શું કામ લઈ લીધો. અહીંયા દ્રૌપદીના 5 પુત્રો ષડયંત્રથી મારવામાં આવેલા, અને જે મારવાવાળો વ્યક્તિ સામે છે તો એનામાં દયા ઉત્પન્ન થઈ જાય. કેમ દયા ઉત્પન્ન થઈ જાય? કેમ કે એની દ્રૌપદીને એમ થાય કે દ્રોણાચાર્યનો વધ થઈ ગયેલો છે. શું થઈ ગયેલું છે? વધ થઈ ગયો છે. અને આ બાજુ એમ કે એની પત્ની માતા જે કૃપી છે એનો આશ્રય આ એક જ છે એમ કે. અને પુત્ર વગર માની શું હાલત થાય છે તે મેં અનુભવું છું. બરાબર? એટલે હું એના ઉપર એવું કૃત્ય કેવી રીતે કરી શકું? બીજું કે એના પિતા જે હતા તે મારા પતિના ગુરુ હતા. શું હતા? ગુરુ હતા. એણે બ્રહ્મ શસ્ત્ર વિદ્યા બધું એમણે દ્રોણાચાર્યએ શીખવેલું હતું. તો ગુરુના પુત્રને કેવી રીતે મારી શકાય? અને પાછો બ્રાહ્મણ છે તો બ્રહ્મ હત્યાનું પણ પાપ લાગે. તો આ અર્જુન માટે એક ધર્મ સંકટ મુકાઈ ગયું. શું મુકાઈ ગયું? ધર્મ સંકટ. અહીંયા બી અર્જુન, આપણે આ સ્ટોરી કેમ લીધી કે અહીંયા બી અર્જુન ભગવાનની વાતમાં ધર્મ સંકટમાં મુકાઈ ગયેલો છે. તો એના ઉદાહરણ રૂપે મેં આ સ્ટોરી કીધી કે આ બાજુ ભીમ પાછો એમ કહે છે કે આવા વ્યક્તિને મારી નાખવો જોઈએ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ એમ કહે કે નહીં મારવો જોઈએ. દ્રૌપદી કહે કે નહીં મારવો જોઈએ. અને ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને એની પ્રતિજ્ઞા યાદ કરાવે છે. બરાબર ને? તો શું કરવું એમ? ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવું કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે રાજા છે જેના રાજાનો આદેશનું પાલન કરવું કે પોતાથી પ્રતિજ્ઞા પાળવી? એ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ એમ? તો એ પરિસ્થિતિમાં ભગવાન અર્જુન દ્વારા આપણને શીખવે છે. શું શીખવે છે? આપણને શીખવે છે કે ઘણી વખત શું થાય છે કે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ તો આપણે પહેલાં કંઈક ને કંઈક થોડા અંશે તો ધાર્મિક હોઈએ છીએ. કોઈ દેવી દેવતાની પૂજા કરતા હોય, બાપા પાસે કોઈ ગયેલા હોય, કોઈ પાસે મંત્ર લીધેલા હોય. બરાબર? અને એવા જ્ઞાનથી આપણને ભ્રમિત કરવામાં આવેલા હોય. જેમ અંગ્રેજો
અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા તો પહેલાં એમણે ભારત પર કબજો કરવા માટે એક આયોજન કર્યું. શું કર્યું? આયોજન શું કર્યું કે એક વ્યક્તિને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો. એ વ્યક્તિ તો લોર્ડ મેકોલેને નિયુક્ત કરવા આવ્યો અને એને ભારતને આખું પરિભ્રમણ કરવા માટે નિયુક્ત કરવા કે એ ભારત પર આપણે શાસન કેવી રીતે કરી શકીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે સામેવાળા દુશ્મનને યુદ્ધ કરવું હોય તો પહેલાં એની શક્તિને જાણવી પડે કે એની પાસે કેટલી શક્તિ છે, કેટલા સૈનિકો છે. એનું અધ્યયન કરીને પછી એના ઉપર કૂટનીતિ વાપરીને એ યુદ્ધ કરી શકાય અને એના ઉપર કબજો કરી શકાય. તો મેકોલે અહીંયા ભારતમાં આવે છે તો ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી આખું પરિભ્રમણ કરે છે. તો એ જોએ છે અને જોઈને અધ્યયન કરીને બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં એ પત્ર લખે છે કે હું નથી, મારા અધ્યયન દ્વારા એવો મેં નિર્ણય, એક એવો મારો અભિપ્રાય છે કે આપણે ભારત પર ત્યાં સુધી શાસન નહીં કરી શકશું જ્યાં સુધી ભારતની જે રીઢની હડ્ડી છે એ ભારતની છે સંસ્કૃતિ. શું છે? ભારતની સંસ્કૃતિ. એને જ્યાં સુધી તોડશું નહીં ને ત્યાં સુધી આપણે ભારતને કબજો કરી શકશું નહીં. એટલે એમણે શું કર્યું કે આવું આ કલ્ચર આવે છે ક્યાંથી? તો એ છે ગુરુકુલ. ક્યાંથી આવે છે? ગુરુકુલ એટલે કે શિક્ષા. તો એ લોકોએ પહેલી જ કલકત્તામાં ઈસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી અને ત્યાંથી શિક્ષાના માધ્યમથી એવું જ્ઞાન પરોસવામાં આવ્યું ધીમે ધીમે. તો એ લોકો પહેલાં ખેડૂતોને ભ્રમિત કર્યા. કોને? ખેડૂતોને કે તમે જો આ બીજ નાખો છો એમાં તમારે આટલા દાણા મળે છે, એમાં જો તમારે એમ કે 10 ગણા મેળવતા હોય ને તો અમારી પાસે એક દવા છે, ફર્ટિલાઇઝર. શું છે? ફર્ટિલાઇઝર. એ તમને હજારો ગણા, એને જે તમે મેળવો છો એના કરતાં 10 ગણું તમને કરી આપે. અને એ જો તમારે કરવું હોય ને તો એની દવા અમારી પાસે છે. શું છે? એની દવા અમારી પાસે છે. તો એ લોકોએ આપી દવા અને નાખી તો થોડાક દિવસો તો મળ્યું ફળ, પણ જમીન શું થઈ ગઈ? ફળદ્રુપતાથી રહિત થઈ ગઈ. એટલે શરૂઆતમાં ફળ મળવા લાગ્યું એટલે આપણે વિશ્વાસ કરી લીધો. શું કરી લીધું? વિશ્વાસ કે નહીં, આ લોકોની પાસે જે વસ્તુ છે તે વાસ્તવમાં સાચી છે. પણ પરિણામ શું આવ્યું? જે ધરતી ફળદ્રુપધારી હતી, જેનું ખાવાથી રોગ મટી જતા હતા, તે ખાવાથી જ કેન્સર જેવા રોગો થવા માંડ્યા. બરાબર ને? તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણે જે જ્ઞાન અર્જન કરીએ છીએ અથવા લઈએ છીએ એની પાછળ હેતુ શું છે તે જાણવો જોઈએ. એટલા માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ આંધળા વ્યક્તિ પાસેથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ નહીં. તો અહીંયા વાત હતી ધર્મ સંકટની, જે અર્જુન ધર્મ સંકટમાં મુકાયેલો છે. તો અર્જુન ધર્મ સંકટમાં મુકાયેલો છે તે આપણા માટે બી ધર્મ સંકટ આવે છે જીવનમાં. મેં વાત એ કરતો હતો કે આપણે જ્યારે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા તો તેના પહેલાં આપણે કંઈક ને કંઈક ધાર્મિક કાર્યો કરતા હતા. હવે એમાં આવ્યા તો અહીંયા આવીને જાણ્યું કે અહીંયા તો 4 નિયમો બતાવવામાં આવે છે. પછી એકમાત્ર કૃષ્ણની જ સેવા બતાવવામાં આવે છે. બરાબર? બીજા દેવી દેવતાઓની સેવા નથી કરવાની. જો અમારા દેવી દેવતાની સેવા નહીં કરશું તો દેવી દેવતા નારાજ થઈ જશે, ઘરમાં સંકટ આવી જશે. અને સમાજમાં એવું સાંભળવામાં બી આવે છે. શું આવે છે કે નથી આવતું? તો પછી દેવી દેવતાઓનું શું? આટલા વર્ષોથી જે પૂજ્ય કરતા આવ્યા હતા એનું શું? એમ જે મંદિર છે એમાંથી દેવી દેવતાઓની છબી હટાવી અને કૃષ્ણની છબી મૂકવાની છે, તો કેવી રીતે? એમ તો એની પાછળ કોઈ પણ વસ્તુ છે કે આવું કોઈ આગળ કોઈએ કર્યું છે કે નથી એ જોવું પડશે પહેલાં. અને જોઈને આપણે વિશ્વાસ કરીએ. અને બીજું છે કે ઇતિહાસ શું કહે છે? ઇતિહાસ એટલે કે શાસ્ત્રો શું કહે છે? બરાબર? તો શાસ્ત્રોમાં સર્વોપરિતા કોણ છે? તો આપણે જોઈએ કે આપણે જે આ સંસારમાં રહીએ છીએ તે સંસારની સૃષ્ટિ કોણે કરી છે? બ્રહ્માજી દ્વારા. બરાબર? તો એ બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? ભગવાન વિષ્ણુના નાભી કમળમાંથી. અને જ્યારે એ બ્રહ્માજીને ઉત્પત્તિ થઈ તો બ્રહ્માજી પોતે નથી જાણતા કે હું કોણ છું. બરાબર? તો એ જ્યાંથી એમને ઉત્પત્તિ થઈ તેની કમળની જે દાંડી હતી એમાં એ શોધ કરવા ગયા. તે શોધ કરતાં હજારો ને કરોડો વર્ષ વીતી ગયા પણ એ દાંડીનો અંત નહીં આવ્યો.
તો પાછા ઉપર આવ્યા અને એમને પરસેવાથી રીપઝેપ થઈ ગયા કે મારી ઉત્પત્તિનું કારણ શું છે, તો હું શેના લીધે ઉત્પત્તિ થયો છું. તો એટલી જ્યારે જિજ્ઞાસા કરી ત્યારે એમને કાનમાં ભગવાનના મેઘ ગર્જનાથી અવાજ આવ્યો કે તપઃ, તમારે શું કરવું પડે? તપસ્યા. તપસ્યા કરશો તો તમે ઉદ્દેશ્ય ખબર પડશે. તો બ્રહ્માજીએ હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી અને ભગવાન વિષ્ણુ એમની સામે પ્રગટ થયા અને એમને સર્વપ્રથમ ચતુર્શ્લોકી ભાગવતમ બ્રહ્માજીએ સંભળાવ્યું અને પછી શક્તિ સંચારી, શક્તિ સંપન્ન કરીને એમને આદેશ આપ્યો કે તમે હવે આ સૃષ્ટિની સર્જનનું કાર્ય કરો. તો બ્રહ્માજી દ્વારા આ સૃષ્ટિનું કાર્ય થયું ભગવાન કૃષ્ણના, ભગવાન વિષ્ણુના આદેશથી. તો બ્રહ્માજીએ એમના શરીરથી સપ્તર્ષિઓને ઉત્પન્ન કર્યા, નારદ મુનિને ઉત્પન્ન કર્યા અને મનુ અને શત્રુપાને ઉત્પન્ન કર્યા. અને એમના દ્વારા પછી અલગ અલગ મનુની પુત્રીઓ દેવહૂતિ, આકુતિ, પ્રસૂતિ, એમના દ્વારા પછી 9 પુત્રીઓ થઈ. 9 પુત્રીઓને પછી કરદમ ઋષિને પરણાવવામાં આવી. પછી એ દ્વારા પુત્રીઓ જે દેવહૂતિની પુત્રીઓ તે કશ્યપ ઋષિને પરણાવવામાં આવી. એમના દ્વારા પછી કશ્યપ ઋષિની બધી પત્નીઓ હતી, એમનાથી પછી આ 84 લાખ યોનિઓમાં બધી જીવ જાતિ ઉત્પન્ન થઈ. તો આપણે એ વસ્તુ છે કે આ બધું કારણ છે. ઇતિહાસ જોવો જોઈએ, બરાબર? ઇતિહાસ જોઈએ તો પદ્મપુરાણ શું કહે છે? એમાં શિવજી કહે છે કે આરાધના નામ અપી સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધનામ પરમ. બધી આરાધનાઓ છે એમાં ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના પરમ છે. બ્રહ્માજી શું કહે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. પછી શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં આપણે જોઈએ છીએ તો બધા દેવી દેવતાઓ ભગવાનની સેવામાં નિયુક્ત છે. શું છે? નિયુક્ત. યસ્ય પ્રભા પ્રભવતો જગદંડ કોટી. સૂર્ય જે છે તે ભગવાનનો એક આંખ છે. શું છે? આંખ. અને એના આંખ દ્વારા આખું બ્રહ્માંડની આંખ, ભગવાનની એક આંખ દ્વારા આખું બ્રહ્માંડ પ્રકાશિત થાય છે. અને એ ભગવાન, એ સૂર્ય પાસે જે શક્તિ છે તે ભગવાન કૃષ્ણનો એક અંશ છે. શું છે? એક અંશ. એકાંશિતો જગત. આ જગતમાં જેટલી શક્તિ છે તે ભગવાનનો એકમાત્ર અંશ છે. તો એ વિચારીએ, આ બધું શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીએ, બધા ઋષિમુનિઓ જોઈએ. ઋષિમુનિઓ જોઈએ તો એક વખત ભૃગુ ઋષિ અને બધા ઋષિમુનિઓ ચર્ચા કરતા હતા કે પરમ ભગવાન કોણ? શું કરતા હતા? પરમ ભગવાન કોણ? તો એના માટે હવે આપણે એમ કે જોઈએ છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, શિવજી, આ 3 મુખ્ય છે. બીજા બધાને તો પરીક્ષા નથી લેવી. આ 3ની પરીક્ષા લઈ લઈએ એટલે સાબિત થઈ જાય કે કોણ પરમ છે, બરાબર? તો એમાં નિયુક્ત કરવામાં આવે ભૃગુ ઋષિને. અને ભૃગુ ઋષિને નિયુક્ત કરવા કે તમારે આ 3 જણાની પરીક્ષા લેવાની છે. તો પહેલાં એ બ્રહ્માજી પાસે જાય. તો ભૃગુ ઋષિ કોના પુત્ર હોય? બ્રહ્માજીના જ પુત્ર હોય. અને બ્રહ્માજીના પુત્ર તો પિતા પાસે જાય તો એને પ્રણામ કરવા જોઈએ કે નહીં? કરવા જોઈએ ને, આદર કરવો જોઈએ, પ્રણામ પિતાજી, એવું કહેવું જોઈએ ને. તો એ જાય ને જાણી જોઈને નહીં કહે. જાણી જોઈને નહીં કહે. કેમ કે પરીક્ષા લેવા ગયેલા હોય. તો પ્રણામ નહીં કરે, એમ જોએ તો બ્રહ્માજીને થોડુંક મનમાં એમ થાય કે આ કેવો, એમ કે આ પુત્ર છે, એને મેં સૃષ્ટિની રચના માટે ઉત્પન્ન કર્યો, જ્ઞાન માટે, એને એમ કે અહંકાર આવી ગયો, એના બાપને પ્રણામ નથી કરતો એમ કે. તો ભૃગુ ઋષિ જાણી જાય કે અહીંયા એમ કે પ્રણામ નહીં કર્યા ને થોડોક અહંકાર આવી ગયો, એટલે માનની આશા છે. શું છે? માનની આશા છે. તો એ ભગવાન નહીં હોઈ શકે, ભગવાન હોઈ શકે નહીં. પછી એ શિવજી પાસે જાય. તો શિવજી પાસે જાય તો પ્રણામ તો નહીં કરે, પણ ઓર વધારે કડી પરીક્ષા લે. શિવજી બેઠા હોય, પાર્વતી માતાજીને ખોળામાં બેસાડીને બધા ઋષિમુનિઓને કથા કહેતા હોય. તો શિવજીને એમ થાય કે મારો નાનો ભાઈ આવેલો છે, કેમ કે શિવજીની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માજીના મસ્તકમાંથી થયેલી છે, એટલે એ બી બ્રહ્માજીને એક રીતે પુત્ર કહેવાય. તો જેવા શિવજી એમ કે મારો ભાઈ આવેલો છે, ઊભા થાય આલિંગન કરવા માટે, કે તો ભૃગુ ઋષિ એમ કે દૂર રહે એમ કે આખો દિવસ એમ કે શમશાનની પેલી ભસ્મ લગાવે છે, નાતા નથી ક્યારે, જટા એમ કે ક્યારેય વાળતા નથી, ગળામાં સાપ લપેટે છે, કોઈ જોઈને બી ડરી જાય. અને મને આલિંગન આપવા આવો છે, એમ કે લાયકાત છે એમ કે તારામાં?
મને આલિંગન કરવાની? તો શિવજી તમોગુણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એટલે શિવજીને તરત જ ગુસ્સો આવી ગયો. શું આવી ગયો? અને ગુસ્સોને ભૃગુ ઋષિને મારવા માટે ત્રિશુલ લીધું એટલે ભૃગુ ઋષિ ત્યાંથી ભાગી ગયા અને માતા પાર્વતીએ એમને શાંત કર્યા. બરાબર. તો બ્રહ્માજી પાસે પ્રણામ નહીં કર્યા, શિવજી પાસે ઓર ક્રોધિત થયા. હવે લાસ્ટ વૈકુંઠમાં જઈને ભગવાન વિષ્ણુની પરીક્ષા લેવાની બાકી છે. તે જાય તો ભગવાન યોગ નિદ્રામાં સૂતેલા હોય. શું હોય? યોગ નિદ્રામાં. અને માતા લક્ષ્મી એમના પાદ પ્રલક્ષણ કરતા હોય. તો જાય તો જઈને ની પ્રણામ કરે, ની ચેતવણી આપે, જઈને સીધા ભગવાનના છાતી ઉપર લાત મારે. શું મારે? લાત મારે. લાત મારે એટલે ભગવાન યોગ નિદ્રામાંથી ઉઠે અને ઉઠીને ભગવાન ભૃગુ ઋષિના ચરણ પકડે કે મને માફ કરજો. શું કરજો? મને માફ કરજો. તમે મારા ઘરે આવ્યા એટલે કે મારા ધામમાં આવ્યા અને જે બ્રાહ્મણોનો આદર કરવો જોઈએ, જે બ્રાહ્મણો મારું મુખ છે, કેમ કે જે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા હોય તો બ્રાહ્મણોને પ્રસન્ન કરવા આવે. એટલે ભગવાને એમ કીધું કે યજ્ઞ દ્વારા આપેલું અને બ્રાહ્મણોને ખવડાવેલું હું ગ્રહણ કરું છું. યજ્ઞો વે વિષ્ણુ. તો તમે એમ કે આવ્યા ને હું તમારો આદર સત્કાર નહીં કરી શક્યો અને તમે મને લાત મારી તો મારી તો છાતી એમ કે વજ્ર જેવી કઠોર છે એટલે તમારા પગમાં એમ કે લાગ્યું હશે એટલે ભગવાનના પગ દબાવે. અરે ભૃગુ ઋષિના ભગવાન પગ દબાવે એટલે ભૃગુ ઋષિ રડી જાય કે પરીક્ષા માટે મને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો પણ મારી જ પરીક્ષા થાય છે. એટલે આ શું છે કે આ ઇતિહાસ આપણે જોવો જોઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે આપણે જ્યારે જાણીએ છીએ તો આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં અગ્રસર થઈએ છીએ તો જાણવું જોઈએ કે દેવી દેવતાઓ શેનાથી પ્રસન્ન થશે અથવા દેવી દેવતાઓ શું ઈચ્છે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યથા પર નીચે તિસ્પત સ્કંદ ભુજોપસાકા પ્રાણોપહારત અથેન્દ્રિયાણા તથૈવ ચદ અચ્યુતેજ. એટલે કે જેમ ઝાડના થળમાં પાણી નાખવાથી ડાળી, પાંદડા, ફળ આપોઆપ સંતુષ્ટ થાય છે અથવા ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને પેટમાં જઠરાગ્નિમાં નાખવાથી આપણી ઇન્દ્રિયો શરીરની ઓટોમેટિક તૃપ્ત થાય છે. તેવી રીતે ભગવાન અચ્યુતને ભજવાથી બધા દેવી દેવતાઓ સંતુષ્ટ થાય છે અને તૃપ્ત થાય છે. અને દેવતાઓ તૃપ્ત થાય છે તો આ પ્રાકૃતિક વાતાવરણ ઓટોમેટિક સારું બને છે. જ્યારે ભગવાન રામ આ પૃથ્વી ઉપર હયાત હતા તો બધા દેવતાઓ પ્રસન્ન હતા. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થવાના હતા તો ભૂમિદેવી એના પહેલાં બ્રહ્માજી પાસે જાય છે અને બ્રહ્માજી જે જઈને પ્રાર્થના કરે છે કે મારો ભાર કોણ દૂર કરશે. તો બ્રહ્માજી એમને ક્ષીરસાગર પાસે બધા દેવતાઓને લઈને ક્ષીરસાગર પાસે જાય છે ને ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરે છે અને ભગવાન વિષ્ણુ વચન આપે છે કે હું આવીશ. અને આવશે ત્યારે બ્રહ્માજી બધા દેવી દેવતાઓને આદેશ આપે છે કે ભગવાનની સેવા કરવા માટે તમે હવે પૃથ્વી લોક ઉપર જન્મ લઈ લો. અને જ્યારે ભગવાન દેવકીના ગર્ભમાં આવે તો બધા દેવતાઓ પહેલાં ભગવાનને જેલમાં, કંસના જેલમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા આવે. તો આપણા આ ઉદાહરણ, આપણો ઇતિહાસ છે તે જાણીને આપણે નિર્ણય લેવો જોઈએ કે કોનું ભજન કરવું જોઈએ અને આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી કોણ છોડાવી શકે છે. તો આવા ધર્મ સંકટો અર્જુનની જેમ આપણા જીવનમાં આવી શકે છે, પણ આપણે જે અનુભવી ભક્તો છે અથવા પૂર્વવર્તી આચાર્યો છે એમની શિક્ષાઓ પર, શાસ્ત્રો પર, ઋષિમુનિઓના માર્ગદર્શન પર આપણે ચાલવું જોઈએ. ભગવાન રામ જ્યારે જન્મ લેવાના હતા તો તે પહેલાં બ્રહ્માજીએ બધા દેવતાઓને શું કીધું કે તમે ભગવાનની સહાયતા માટે વાનર બનીને જંગલમાં જન્મ લઈ લો. તો વાલી કોણ હતા? વાલી, સુગ્રીવ એ કોના અંશ હતા? ઇન્દ્રના અંશ હતા. કોના? ઇન્દ્ર. એ બધા દેવતાઓના અંશથી જન્મ લીધેલો હતો, બધા વાનરો હતા તે. તો આપણે એ સમજવાનું છે કે ભગવાન આ દિવ્ય જ્ઞાન છે. શું છે? ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન બતાવ્યું. તો દિવ્ય જ્ઞાન આપણને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? ભગવાન ક્યારે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે?
હવે માની લો કે કોઈ ગુરુ હોય અથવા કોઈ શિષ્ય છે કે ભગવાન ક્યાં મળશે એમ પૂછે, તો એક ગુરુએ શિષ્યને કીધું કે ભગવાન વૃંદાવનમાં મળશે. ક્યાં મળશે? વૃંદાવનમાં. તો એ શિષ્ય ભગવાનને મળવા માટે વૃંદાવન ગયા. ક્યાં ગયા? વૃંદાવન. તો પેલું શું છે, આ વસ્તુને એટલે કે દિવ્ય જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિત થવા માટે આ ભગવાને જે કીધું 4થા અધ્યાયમાં, એમાં સ્થિત થવા માટે આપણા માટે 3 લાયકાત જોઈએ. આપણી પાસે શું જોઈએ? 3 લાયકાત. પહેલું શું છે? શ્રદ્ધા જોઈએ. હવે મેં તમને કહું છું એના ઉપર જો તમને શ્રદ્ધા નહીં હોય તો ખાલી તમે આ 1 કલાકનો તમારો બગાડ છે, સમયનો શું છે? બગાડ છે. અગર કોઈ આ શાસ્ત્રની વાત ઉપર તમને શ્રદ્ધા નહીં હોય અથવા જે હું શાસ્ત્ર આધારિત તમને વાત કહું છું એના ઉપર તમને શ્રદ્ધા નહીં હોય તો સમયનો બગાડ છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે ડૉક્ટર પાસે જશો તો ડૉક્ટર કહેશે તે પ્રમાણે તમારે કરવું પડશે, એ વિશ્વાસ તમારે મૂકવો પડશે તો જ તમારો રોગ સારો થશે. તેવી રીતે આ શાસ્ત્રની વાત છે જે પ્રામાણિક છે. અમુક વસ્તુ આપણી ઇન્દ્રિયોમાં બેસે, આપણા મગજમાં બેસે, અમુક નહીં બેસે. સ્કૂલમાં છોકરા જાય તો બધા 99% લીલાવે, બરાબર ને? કેમ કે એને બુદ્ધિના સ્તર અલગ અલગ હોય છે, શ્રદ્ધાના સ્તર અલગ અલગ હોય છે. તો તેવી જ રીતે ઘણી વસ્તુ શાસ્ત્રમાં એવી છે જે આપણને વિરોધાભાસ લાગે, આપણને સમજણ નહીં પડે, તો એમને સમજી લેવું જોઈએ કે આ જ્ઞાનમાં કમી છે, આપણી બુદ્ધિના સ્તરમાં કમી છે. કોઈ છોકરાને પ્રસન્ન ઓછા આવે તો એ સરકારને દોષ નહીં આપી શકે, એને એ સ્વીકારવું પડે કે મારે આ વર્ષે વધારે મહેનત કરવી પડશે, બરાબર? તેવી રીતે આ શાસ્ત્રની જે વાત છે, જે અશ્રદ્ધા છે, એ અશ્રદ્ધા કોઈ દિવસ શાસ્ત્રમાં હોવી જોઈએ નહીં તો આપણે શાસ્ત્રના આધારે અથવા થોડુંક દેખાવટી પૂરતું ઘરમાં પૂજા અર્ચના જે કરશું એ ખાલી સમયનો બગાડ જ થશે. શું થશે? સમયનો બગાડ. આ વાત કડવી છે પણ સત્ય છે, બરાબર? તો હું અહીંયા આવીને તમને ખાલી મનોરંજન નહીં કરાવી શકું. અહીંયા આપણે આ સત્સંગ ચાલે છે તો એનો એક જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે, અને જીવનના ઉદ્દેશ્યને પાર કરવા માટે, પ્રાપ્ત કરવા માટે, એને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે આપણે અહીંયા પ્રયાસ કરીએ છીએ. આપણો જે જીવનનો અમૂલ્ય સમય છે એ કાઢીને અહીંયા આવીએ છીએ અને એને મહત્ત્વ આપીને અહીંયા આવીએ છીએ. તો એ વસ્તુ બુદ્ધિપૂર્વક આપણને સમજવી જોઈએ. તો એટલા માટે પહેલું છે કે ગુરુ અને ભગવાનની વાતમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા. શું છે? પૂર્ણ શ્રદ્ધા. બીજું છે ઇન્દ્રિય સંયમ. શું છે? ઇન્દ્રિય સંયમ. ઇન્દ્રિય સંયમ એટલે કે આપણે કોઈ રોગ થયેલો હોય તો ડૉક્ટર પાસે તરત જ ડિમાન્ડ નહીં કરી શકીએ કે મને તરત જ સારું થવું જોઈએ, બરાબર ને? હવે આપણે કંઈક એવી ભૂલ કરી દીધી કે એવું કંઈક ઠંડુ ખાઈ લીધું જેના લીધે રોગ તો તરત થઈ ગયો, પણ એ તરત થયેલો રોગ તરત સારો થાય નહીં. કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય, લગ્ન કરે તો એ એવી ડિમાન્ડ કરી શકે કે મારે માતા ગર્ભવતી બનવું છે, મને મા બનવાની ઈચ્છા છે, પણ એના માટે એક પ્રાકૃતિક એક પ્રોસેસ છે જેના પરથી એને ગુજરવું પડે. ગર્ભાધાન સંસ્કાર થાય, પછી પ્રકૃતિના નિયમો પ્રમાણે એ શિશુ ગર્ભાધાનનો વિકાસ થતાં 9 મહિના લાગે, બરાબર? તો એ એમ નહીં કહી શકે કે મારે તરત જ માતૃત્વ પ્રાપ્ત કરવું છે. એના માટે એણે ધૈર્ય રાખવું પડે, બરાબર? આપણે સારા થવા માટે ડૉક્ટરની વાત ઉપર તો ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ રાખવો પડે. આપણે શું રાખવું પડે? ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ, ધૈર્ય. કે ભલે પહેલાંના જે જીવન હતું એના કરતાં મારા જીવનમાં થોડુંક પરિવર્તન છે, તો આ મતલબ દવા કામ કરી રહી છે, આ પ્રોસેસ કામ કરી રહી છે. અત્યારે આટલું પરિવર્તન છે તો આગળ જતાં ઓર પરિવર્તન થશે અને એક દિવસ આવશે જે મને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થશે. તો ઇન્દ્રિય સંયમ. અને ત્રીજું છે કે ગુરુની શરણાગતિ. આપણે એક પ્રામાણિક ગુરુ પાસે શરણાગતિ લેવી જોઈએ. એટલે જે ભગવાન કહે છે, ભગવાને આ જ્ઞાન જે અર્જુનને કીધું તો અર્જુનને એ બી કીધું સાથે કે આ જ્ઞાન એક પ્રામાણિક ગુરુની પાસે જઈને સમજવું પડશે. વિધિપૂર્વક તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. તત્વદર્શી ગુરુ પાસે જઈને આ જ્ઞાન જ્યારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એ ગુરુ તમારા ઉપર કૃપા કરશે અને એ ગુરુની વાત ઉપર વિશ્વાસ કરીને
તમારે આગળ વધવું જોઈએ. તો એનાથી શું થશે? નારાયણ ભગવાન પ્રસન્ન થશે. નારાયણ ભગવાન પ્રસન્ન થશે તો આપોઆપ તમારું જીવન પૂર્ણતામાં પ્રાપ્ત થશે. તો મેં સ્ટોરી કહેતો હતો કે એ જે છોકરો છે એને ગુરુએ કીધું કે ભગવાન ક્યાં મળશે? તો કે વૃંદાવનમાં મળશે. તો એને ગુરુની વાત ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ કરીને વૃંદાવનમાં ભગવાન પાસે ભગવાનને શોધવા ગયા. તો ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ પાસે વૃંદાવનમાં જઈને કીધું કે તમે કૃષ્ણ છો? એમ કે કેમ કે મારા ગુરુએ કીધું છે કે તમે જ કૃષ્ણ છો, તમે જ ભગવાન છો. એ વિશ્વાસ માટે હું આવ્યો છું. તો ભગવાન એની વાત ઉપર પ્રસન્ન થયા. કેમ પ્રસન્ન? એક જ વાતથી પ્રસન્ન થયા. ભલે એનામાં દર્શન કરવાની લાયકાત હતી કે નહીં હતી, એનામાં એક જ લાયકાત હતી જેનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા કે એના ગુરુએ કીધું કે ભગવાન વૃંદાવનમાં મળશે અને આ ભગવાનના લક્ષણો છે. એ લક્ષણોથી એનામાં શ્રી વિગ્રહમાં જોયા ભગવાનનું આ એટલું સુંદર રૂપ છે, માથા ઉપર સુંદર મુકુટ છે, પાઘડી છે, મોરપંખ છે, હાથમાં બંસરી છે અને એ ભગવાન શ્યામ સુંદર રૂપે બિરાજમાન છે. તો ભગવાન એમની હાથે વાત કરી, ખાલી એની એક ગુરુની વાત ઉપર વિશ્વાસ કરવાથી. તો કે હું જ ભગવાન છું. તો એણે શું કીધું કે હું નહીં માનું, મેં મારા ગુરુ પાસેથી જ વિશ્વાસ લઈને આવ્યો છું અને મારા ગુરુ પાસે એમ કે પ્રમાણિત કરશે ને કે તમે જ ભગવાન છો તો જ હું માનીશ. એમ કે તો એટલા માટે તમે કૃપા કરીને મારી સાથે આવો અને મારા ગુરુ પાસે આવો. તો એ શિષ્ય ભગવાનને એના ગુરુ પાસે લઈ આવે અને ગુરુ પાસે લઈ આવે ને કે ગુરુજી હું એમ કે ભગવાનને લઈ આવ્યો, જો એમ કે આ ભગવાન છે, તમે પ્રમાણિત કરો કે આ ભગવાન છે કે નહીં. એમ એ જ તમે જે કહેતા હતા તે જ ભગવાન છે. તો ગુરુ કહે કે મને નથી દેખાતા. એમ શું? ભગવાન મને દેખાતા નથી. તો શિષ્ય કે આ રહ્યા એમ કે તમે કહેતા હતા એ જ બધું વર્ણન છે. એમનામાં એમ શ્રૃંગાર, માથામાં મુકુટ, પગમાં ઝાંઝર, પીતાંબર પહેરેલું છે, હાથમાં વાંસળી છે અને તમે કહો કે ક્યાં છે? તો કે નહીં, મને નહીં દેખાય. એટલે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં શું કહે છે? યોગ માયા સમાવૃત. હું બધાને સામે પ્રગટ થતો નથી. એટલે ભગવાન પોતાની યોગ માયા શક્તિથી આવૃત રહે છે. એટલે આપણને નથી દેખાતા. કેમ નથી દેખાતા? કેમ કે આપણા ઉપર માયાનું આવરણ છે. સૂર્ય છે જે વાદળો દ્વારા ઢંકાઈ જાય, તો સૂર્ય વાદળ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે તો આપણી આંખથી ઓજલ થઈ જાય છે. તો એનો મતલબ એવો નથી કે સૂર્ય નથી. સૂર્ય છે, વાદળ કરતાં બી મોટો છે, પણ આપણી આંખ સીમિત છે. બરાબર? સૂર્ય છે, વાદળ નથી, અને એક થાળીથી આપણી આંખ ઢાંકી દઈએ તો શું કહેવાય? કે સૂર્ય તો થાળી જેટલો જ છે. તો સૂર્ય થાળી જેટલો નથી, આપણી આંખ જ એક થાળી જેટલી છે. સૂર્ય અસીમિત છે. તેવી રીતે ભગવાન અસીમિત છે. આપણને આ ઉપર માયાનું આવરણ છે જે હટી જશે ગુરુના આદેશથી, એમની ઉપર વાત ઉપર વિશ્વાસથી, તો ભગવાન દેખાશે. પણ એ કોને કેવી રીતે દેખાશે? જેમણે જોયા છે એમની વાત ઉપર વિશ્વાસ કરવો પડશે પહેલાં તો. એટલે શ્રદ્ધા અને પૂર્ણ વિશ્વાસ. તો ગુરુને નહીં દેખાયા. કેમ નહીં દેખાયા? તો ગુરુ હતા ભગવાનના ભક્ત જ, પણ ગુરુએ બી એની ગુરુ ઉપર વાત ઉપર વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન વૃંદાવનમાં મળશે. એટલે એના શિષ્યને કહી દીધું કે ભગવાન વૃંદાવનમાં મળશે. તો શિષ્યએ એની ગુરુ ઉપર વાત ઉપર વિશ્વાસ હતો એટલે લાયકાત મેળવી, પણ ગુરુનું એટલું સ્તર નહીં હતું. પણ એનો મતલબ એવો બી નહીં હતો કે તે ગુરુ નહીં હતા. એમ એ પ્રામાણિક ગુરુ હતા, પણ એ રસ્તામાં એ માર્ગમાં જ હતા, પણ એનું જે લક્ષ્ય હતું ત્યાં સુધી પહોંચેલા નહીં હતા. એટલે શિષ્યએ શું કીધું ભગવાનને? કે મારા ગુરુ જ છે, પ્રામાણિક જ છે, ભલે એ સ્તર પર નથી પહોંચ્યા, થોડુંક આવરણ છે, બરાબર, પણ તમે કૃપા કરો અને કૃપા ખાઈને તમે એમના ઉપર દ્રશ્યમાન થાઓ, દર્શન આપો. તો ગુરુ એ શિષ્યની ઉપર ભગવાન બીજી વખત પ્રસન્ન થાય. પહેલી વખત તો ક્યારે પ્રસન્ન થાય? કે એને ગુરુની વાત ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી અને વિશ્વાસ હતો એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થયા. જનાર્દન પ્રસન્ન થયા. બીજી વખત પાછા ભગવાન પ્રસન્ન થાય કે એના ગુરુ માટે એ પ્રાર્થના કરે છે. શું કરે છે? એના ગુરુ માટે એ પ્રાર્થના કરે છે. અને એના ગુરુ માટે પ્રાર્થના કરે છે તો ભગવાન ઓર પ્રસન્ન થઈને એના ગુરુને દર્શન આપે છે. એટલે એના ગુરુને ભગવાનના દર્શન થાય. એટલે એ શિષ્યનો ધન્યવાદ માને છે. તો આવા પુત્ર હોવા જોઈએ, આવા શિષ્ય હોવા જોઈએ, અને ગુરુ બી આવા જ પ્રામાણિક હોવા જોઈએ. તો આપણે આના ઉપરથી શું શીખ લેવી જોઈએ? કે જે ભક્તો અહીંયા પ્રવચન આપવા આવે છે,
અથવા જે ગુરુ પાસેથી હું દીક્ષા લેવાની છું અથવા લેવાનો છું, બરાબર, એમણે શું ભગવાનના દર્શન કર્યા છે તો હું એની પાસે દીક્ષા લઉં? નહીં. આ પાછું શું થયું? અશ્રદ્ધા થઈ ગઈ. શું થઈ ગયું? અશ્રદ્ધા. આવા પ્રશ્નો આપણને જીવનની મૂંઝવણમાં અર્જુનની જેમ મૂકે છે. તે અર્જુન ભગવાને અર્જુનને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધું અને પછી કર્મમાં યુક્ત થવાનું કીધું, પછી કર્મનો ત્યાગ કરીને ભક્તિયુક્તમાં કર્મ કરવાનું કીધું. એટલે અર્જુન અહીંયા શું પ્રશ્ન કરે છે કે આપે પહેલાં મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિતપણે કહો કે બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? તો ભગવાન જવાબ આપે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ, ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકીના કર્મનો ત્યાગ કરતાં ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે પેલું બી ખોટું નથી, પણ એના કરતાં આ વસ્તુ શ્રેષ્ઠ છે. તો કર્મનો ત્યાગ એટલે કે માની લો કે સંન્યાસ લઈ લીધો અને કર્મનો ત્યાગ કરી લીધો, તો કર્મનો ત્યાગ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવામાં બહુ લાંબો સફર છે. શું છે? લાંબો સફર છે. એના કરતાં ભક્તિયુક્ત કર્મ કરો. ભક્તિયુક્ત કર્મનો ત્યાગ એટલે શું? કોઈ સંન્યાસ લઈ લે, સંન્યાસ લઈને પછી એમ કે સંન્યાસ લીધા પછી સ્ત્રીથી દૂર રહેવું જોઈએ. શું લેવું જોઈએ? સ્ત્રીથી દૂર રહેવું જોઈએ. એટલે આખો દિવસ એ ચિંતન શું કરે? સ્ત્રીથી દૂર રહેવું જોઈએ, સ્ત્રીથી દૂર રહેવું જોઈએ, સ્ત્રીથી દૂર રહેવું. તો ચિંતન કોનું કરે છે? સ્ત્રીનું. બરાબર ને? તો આનાથી શું થયું? કર્મનો ત્યાગ નહીં થયો, બંધન ઉત્પન્ન થયું. શું થઈ ગયું? બંધન ઉત્પન્ન થઈ ગયું. એવી રીતે કોઈ સંન્યાસ લઈ લીધો અને સંન્યાસ લીધા પછી એમ કે રૂપિયા છે તે માયા છે. શું છે? રૂપિયા છે તે માયા છે, 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 એને અડકવું નહીં. અને પછી શું ચિંતન શું ચાલે છે? રૂપિયા 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 માયા છે, રૂપિયા માયા છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ ચિંતન સાઈડ પર રહી ગયું. બરાબર ને? તો તેવી જ રીતે સ્ત્રીથી દૂર રહેવું જોઈએ, રૂપિયાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ જગતની બધી વસ્તુઓ છે તે ભોગવવી નહીં જોઈએ, એમ કે દૂર રહેવું. માયા છે, માયા છે. એ વસ્તુઓમાં ફસાઈ ગયા. શેમાં ફસાઈ ગયા? વસ્તુઓમાં. તો એના કરતાં શું છે? એ વસ્તુઓને અપનાવી અને વસ્તુઓને આસક્ત થયા વગર કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવું, એ છે ભક્તિયુક્ત કર્મ. તો શું થયું કે જે બી વસ્તુ લઈએ છીએ એને એમ સમજવું જોઈએ કે જો અહીંયા શું બતાવે છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. લોકો ઇન્દ્ર તૃપ્તિ પાછળ પાગલ છે અને જેઓ જાણતા નથી કે ક્લેશમય શરીર પૂર્વેના કર્મોના ફળમાં ફળ સ્વરૂપે મળેલું છે. આ શરીર જો કે નાશવંત છે, છતાં મનુષ્યને સદા અનેક રીતે કષ્ટ આપ્યા કરે છે, જેથી ઇન્દ્ર તૃપ્તિ ખાતર કરવું સારું નથી. એટલે દરેક વસ્તુ આપણા માટે ભોગવવી એ કર્મનું બંધન છે. એટલા માટે અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે આવા કર્મનો ત્યાગ કર, બરાબર, અને ભક્તિયુક્તમાં કર્મ કર. અને પછી એના પહેલાં કહે છે કે તું કર્મમાં પ્રવૃત્ત થા. તો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનો મતલબ ભગવાન શું કહે છે કે કર્મમાં આસક્ત થયા વગર પ્રવૃત્ત થા, આસક્તિ વગર. એટલે માટે ભગવાન એને શ્રેષ્ઠ ભક્તિયોગ ભગવાન બતાવે છે. પણ અર્જુનને મૂંઝવણ છે, એટલા માટે ભગવાન અહીંયા જવાબ આપે છે. આગળ છે કે જ્યારે મુક્તિ પામવા આતુર મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે સંબંધિત વસ્તુઓ ભૌતિક ગણીને તેમનો ત્યાગ કરે છે. આપણે જેમ કીધું ને કે પૈસા 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 નહીં જોઈએ, નહીં જોઈએ, માયા છે માયા છે એમ ગણીને ત્યાગ કરે છે. સ્ત્રી 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 એમ કે માયા છે માયા છે, પણ ચિંતન એનું ચાલે છે. તો શું કહે કે ભૌતિક વસ્તુઓ ગણીને ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. અસ્તિત્વ ધરાવતી તમામ વસ્તુઓ ભગવાનની માલિકીની છે. આપણે એ સમજવાનું છે કે આ જે વસ્તુઓ છે મારા ભોગ માટે નથી, ભગવાનની જે વસ્તુ છે, આ જગત ભગવાનનું છે, ભગવાનની માલિકીનું છે. તો દરેક વસ્તુ ભગવાનની સેવામાં નિયુક્ત થવી જોઈએ, માલિકીને. અને કોઈ પણ વસ્તુ પર પોતાના સામિત્વનો દાવો કરવો જોઈએ નહીં. એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે જ તેનો ત્યાગ પૂર્ણ કહેવાય. મનુષ્ય સમજવું જોઈએ કે હકીકતમાં કોઈનું કશું છે જ નહીં, તો પછી ત્યાગ કરવાનો સવાલ જ ક્યાં રહ્યો. જે મનુષ્ય જાણે છે તે બધી જ વસ્તુ કૃષ્ણની સંપત્તિ છે, તે હંમેશા ત્યાગમાં સ્થિત થયેલો છે. એટલે આપણે આ જ્ઞાન પર સ્થિત થવાનું છે.
કે આપણે જે ખાઈએ છીએ તે ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાવાનું છે, આપણે જે કમાઈએ છીએ તેમાંથી ભગવાન માટે અર્પણ કરવાનું છે, નહીં તો એ કર્મનું બંધન બનશે. તેટલા માટે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, પણ મારી પ્રસન્નતા માટે કરવાનું છે, તારે રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે યુદ્ધ નથી કરવાનું. ભગવાનનો ઉદ્દેશ્ય છે ધર્મની સ્થાપના કરવી, અને એ ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાનની યોજનામાં ભગવાન એમના ભક્તોને નિયુક્ત કરે છે. તો આવી રીતે આપણે સમજીને જ્યારે કર્મ કરશું, આ વસ્તુ યોગ્ય રીતે પાલન કરશું, તો એ આપણા ભવરોગની ઔષધિનું નિવારણનું કાર્ય બનશે. એટલા માટે પ્રભુપાદજીએ આજે આપણને વિધિ આપેલી છે ભક્તિયોગ, જેમાં શું છે, સવારે વહેલા આપણે ઉઠીએ છીએ, તો સવારે વહેલા ઉઠવું કોઈને ગમતું નથી, પણ એ ઉઠવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. શું થાય છે? પ્રસન્ન થાય છે. ઘરમાં મંગળા આરતી સવારે કરવી જોઈએ. ઓછામાં ઓછું સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું જોઈએ. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને સવારે આપણે ઉઠીએ ત્યારથી જ મંગળા આરતી શરૂ થઈ જાય છે. એવું નહીં કે મંગળા આરતી કરીએ ત્યારે મંગળા આરતી માટે જે તૈયારી કરીએ છીએ એ બી મંગળા આરતી જ છે. તો આપણે એમના માટે તૈયારી શું કરીએ છીએ? સૌથી પહેલાં ઉઠીને આપણે શરીરને શુદ્ધ કરીએ છીએ, બરાબર. પછી ઘરને શુદ્ધ કરીએ છીએ. જ્યાં આપણે સૂતા હોય તો આપણું શરીર છે ને 9 દ્વારમાંથી મળ પેદા કરે. શું કરે? મળ પેદા કરે. નાકમાંથી, આંખમાંથી, કાનમાંથી, મોઢામાંથી. જો એક દિવસ બ્રશ નહીં કર્યું હોય ને તો મોઢામાંથી વાસ આવે, બરાબર ને. તો એનો મતલબ શું છે? એ વાસ શેની આવે? આ 9 દ્વાર છે એ મળ પેદા કરે. તો એ શરીર બી અશુદ્ધ થઈ જાય, જ્યાં આપણે સૂતા હોય તે જગ્યા બી અશુદ્ધ થાય. એટલે સવારે ઉઠીને આપણે પહેલાં બિસ્તરા પોટલા વાળી યોગ્ય જગ્યાએ મૂકીને એ જગ્યાને પહેલાં શુદ્ધ કરવી જોઈએ. એ શુદ્ધ કરીને પછી ઘર શુદ્ધ કરીને મંદિર ભગવાનનું ખોલવું જોઈએ. ભગવાનના મંદિરને, ભગવાનના જે વિગ્રહ છબી છે એને સાફસૂફ કરીને ભગવાનને દીવો અર્પણ કરવો જોઈએ, મંગળા આરતી ગાતા ગાતા. શરૂઆતમાં આપણે હરે કૃષ્ણ કીર્તન ગાતા ગાતા બી ભગવાનને કમસે કમ 1 દીવો, અગરબત્તી 3, 1 દીવો અને ફૂલ, આ 3 વસ્તુ આપણે ભગવાનને ઓફર કરવી જોઈએ સવારે. એ કરીને પછી આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જપ કરવો જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? જપ. અને થોડોક સાંજે સમય કાઢીને આ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. આ મનુષ્ય દેહ જો આટલા કાર્યમાં નહીં લાગે આપણો, તો આ મનુષ્ય દેહનો કંઈ અર્થ નથી. આ જે પહેરેલા કપડાં છે એ શરીર માટે મહત્ત્વના છે. શું છે? મહત્ત્વના છે, પણ એટલા મહત્ત્વના નથી જેટલું આપણું શરીર મહત્ત્વનું છે, બરાબર ને. આપણા માટે કપડાં મહત્ત્વના છે, પણ કપડાની એટલી કિંમત નથી જેટલી શરીરની છે, બરાબર ને. તો શરીરની બી એટલી કિંમત નથી જેટલી આપણા આત્માની છે, બરાબર ને. અગર શરીર છે અને આત્મા નથી તો કોણ સૂંઘવાનું છે આપણને? હા, તો એના માટે આપણે આટલું તો કરી શકીએ કે નહીં? અને એટલું નહીં કરી શકીએ તો મનુષ્ય દેહ આપણે પ્રાપ્ત કરીને શું પ્રાપ્ત કરી લેવાના? હા, તો અહીંયા આવીએ છીએ તો અહીંયા આવીને આપણે શું કરીએ છીએ? ખાલી એવું નહીં કે 1 કલાક પસાર કરવા આવીએ છીએ. જેવી આવે છે રોજ દર ગુરુવારે જે સાંભળીએ છીએ એમાંથી એક સંકલ્પ લઈને જવું જોઈએ, અને એ સંકલ્પ તમને પ્રગતિ કરાવશે, બરાબર ને. નાનો છોકરો હોય ને તો એને આગળ વધારવો હોય ભણવા માટે, પ્રગતિ કરાવવી હોય તો મા બાપ એને શું કરે? જીદ્દી હોય તો એને શું કરે? લાલચ આપે ને. તું આટલું સ્ટડી કરી લઈશ, ટ્યુશનમાં આટલો જઈશ તો હું તને અહીંયા ફરવા લઈ જઈશ, અથવા તને સાયકલ લઈ દઈશ, આ લઈ દઈશ. એ લોભ આપી આપીને આપણે ભણાવીએ કે નહીં ભણાવીએ? એના હિત માટે ભગવાન આપણને આ લોભ આપે છે. આપણા પિતા છે, પરમ પિતા છે. કોણ છે? પરમ પિતા. આપણે આ દેહ પ્રાપ્ત કર્યો એના પહેલાં જે બીજા દેહમાં હતા ત્યારે આપણા મા બાપ કઈ ઓર હતા, ભૌતિક મા બાપ. પણ કૃષ્ણ આપણી સાથે ત્યારે બી હતા. એના આગળના જન્મમાં બી ભગવાન હતા, અને આ જન્મમાં બી ભગવાન છે. અને આ જન્મમાં તો એક વિશેષતા આપીને આપણને સમજણ માટે ભગવાન થોડોક લોભ આપે છે. તું આટલું કર,
આટલું કર તો હું તને આ લાભ આપીશ, આટલું કર તો તને આ લાભ આપીશ. આમ કરીને ભગવાન આપણને ઉપર લઈ જવા માંગે છે. શું કરવા માંગે છે? ઉપર લઈ જવા માંગે અને પરમ શુદ્ધ કરવા માંગે છે. તો આપણે શું આવો પુત્ર ભાગ્યશાળી હોય કે દુર્ભાગ્યશાળી હોય? બરાબર. જે પિતા પોતાના પુત્રને નાનપણથી જ સુવિધા આપતો હોય, બધી ફેસિલિટી આપતો હોય અને એને પુત્રને સંઘર્ષ નહીં કરવો પડતો હોય, થોડીક જ મહેનત કરવી પડતી હોય, તો એ પુત્ર તો ભાગ્યશાળી કહેવાય ને. તો આ જગતમાં જન્મ લીધો, આ જગતમાં જન્મ લઈને નાસ્તિકોની વચ્ચે આપણે આસ્તિક થયા, આસ્તિકોની વચ્ચે આપણે દેવતાઓના ભક્ત બન્યા, દેવતાઓના ભક્તની વચ્ચે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં બી આપણે શુદ્ધ ભક્તિ મળી. બરાબર. અને શુદ્ધ ભક્તિ બી એવી મળી કે આપણને યાત્રાઓ કરવામાં મળે, ધામ યાત્રા. ભગવાને આપણા માટે, આપણને શુદ્ધ કરવા માટે પવિત્ર નદીઓ અહીંયા વસાવી, ભારત ભૂમિમાં પવિત્ર તીર્થો વસાવ્યા, માયાપુર, વૃંદાવન, જેની યાત્રા કરીને આપણે શુદ્ધ થઈએ, ભગવાનના દર્શન કરીએ, ભક્તોના દર્શન કરીએ. બરાબર. તીર્થ સ્થાનોમાં વાસ કરીએ એટલે આપણને 1000 ગણું પુણ્ય મળે. નદીઓમાં, ગંગામાં સ્નાન કરીએ એટલે આપણે કરોડો જન્મોનો પાપ ધોવાય. બરાબર. કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ આપણે. બરાબર. બહુ મોટા ધનવાન થઈ જવું જીવનના અંતે શૂન્ય થશે, પણ આ જે કમાયેલું છે તે નષ્ટ નથી થવાનું. ભગવાન કે નેહાપી કર્મ નાસ્તોતિ પ્રત્યવાયન વિદ્યતિ સ્વલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાતિ મહતો ભયાત. આ કાર્યમાં થોડું કરેલું કર્મ પણ તમારા મહાન ભયમાંથી તમારી રક્ષા કરશે. બરાબર. આટલી સુવિધા કોણ આપે? આપણે આપણા ભાગ્યને સવારવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? ભાગ્યને સવારવું જોઈએ અને પોતાને એકદમ એવું માનવું જોઈએ કે હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું, અને એ ભાગ્યશાળી સમજીને એવું કાર્ય કરવું જોઈએ જે આપણે બીજા માટે આદર્શ બની જોઈએ. આપણને જોઈને 5 જણા કૃષ્ણ ભક્તિમાં લાગે અને ત્યારે આ સમાજના વાસ્તવિક કલ્યાણના કાર્યમાં આપણે નિમિત્ત બનશું. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે 1 કલાક મને સહન કર્યો. બોલો પ્રભુ. જી. જી જી. હવે અમારા 50 જેટલા લોકો છે, બરાબર, એમની ભક્તિની સ્થિતિ અલગ અલગ છે. જી. તો અમારે એવી એક કઈ પ્રોસેસ કરવી જોઈએ કે જેનાથી અમે આમાં આગળ પ્રગતિ કરી શકીએ. બરાબર. સરસ પ્રશ્ન છે કે અહીંયા જે બી જેટલા સમૂહમાં છે આપણે આદાન પ્રદાન કરી રહ્યા છે કંઈક ને કંઈક ક્રિયાઓ દ્વારા. તો હવે એવું શું કરવું જોઈએ જેથી કરીને આગળ એમાં વધી શકીએ? તો ભગવાને આપણને આપણા આચાર્યોએ વિધિ આપી છે કે પહેલું છે ભજન ક્રિયા. તતો સાધુ સંગ અનર્થ નિવૃત્તિ. ભજન ક્રિયા પહેલાં તો ભક્તોનો સંગ કરવાનો છે. ભગવાનનો ભક્તોનો સંગ કરીને શું કરવાનું છે? ભજન ક્રિયા કરવાની. ભગવાનના ભક્તોના સંગમાં આપણે કરશું શું? ભજન ક્રિયા કરશું. ભજન ક્રિયા કરશું તો શું થશે? અનર્થ નિવૃત્તિ થશે. અને અનર્થ નિવૃત્તિ થશે તો શું થશે? આપણું હૃદય શુદ્ધ થશે. અને હૃદય શુદ્ધ થશે તો પછી શું થશે? આપણું જે કૃષ્ણ પ્રેમ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો એમાં આગળ વધવા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અલગ અલગ વિધિઓ છે. હાઉસ પ્રોગ્રામ છે, એકાદશીના દિવસે અથવા કોઈ ફેસ્ટિવલ આવે અથવા માતાજીઓ એકાદશીના દિવસે ભેગા થઈને ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરી શકે, વૈષ્ણવ ભજનો ગાઈ શકે, સ્ત્રી ધર્મ ઉપર ચર્ચા કરી શકે, જેથી કરીને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય. પુરુષ ભક્તો પણ કરી શકે. પછી હાઉસ પ્રોગ્રામ થાય, કોઈના ઘરે કીર્તન રાખે, કીર્તન રાખીને ભક્તોને આમંત્રિત થાય. એટલે કે ભક્તિની જે ક્રિયાઓ છે કે પ્રસાદ આપવો, પ્રસાદ લેવો. જે ભક્તો આપણને ઘરે પ્રસાદ લેવા માટે બોલાવે તો એમના ઘરે જઈને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો અને બીજા ભક્તોને આપણે ઘરે પ્રસાદ લેવા માટે બોલાવો. જ્ઞાન લેવું, જ્ઞાન આપવું. તો જે આપણે વાંચીએ છીએ તે બીજાને કહેવું તો એ યાદ રહે અને બીજા પાસેથી એનો અનુભવ જાણવો.
એ આપણને આગળ વધવામાં મદદ કરે છે. બીજું છે કે આપણે જે કરીએ છીએ તેને આપણામાં પરોપકારની ભાવના હોવી જોઈએ. શું હોવી જોઈએ? પરોપકારની ભાવના. કે આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર હું લઉં છું, સાંભળું છું, તે મારા માટે જ નહીં, બીજા માટે બી. કેમ કે મારા માટે બી કોઈએ તપશ્ચર્યા કરી, કોઈ સમય ગાળ્યો, સમય આપ્યો, ત્યારે મને લાભ મળ્યો. તો હવે બીજાને લાભ થાય તેના માટે મારે બી યોગદાન આપવું જોઈએ. એટલા માટે નગરમાં સંકીર્તન કરવું જોઈએ, પ્રસાદનું વિતરણ, ગ્રંથોનું વિતરણ. આ જે ક્રિયાઓ છે જે આપણને ભક્તિમાં આગળ વધારે છે. પછી વર્ષમાં 1-2 વખત ધામ યાત્રા થવી જોઈએ. ધામમાં યાત્રાઓનું આયોજન થાય તો એમાં જવું જોઈએ. તેમાં ધામ યાત્રામાં એક અલગ જ અનુભવ હોય છે અને ત્યાંથી તમે આખા વર્ષની બેટરી ચાર્જિંગ થઈ જાય ધામ યાત્રામાં. તો આ બધા એવા પ્રસંગો છે જે આપણને ભક્તિમાં વૃદ્ધિ કરાવે છે. એક તો ઘરે આપણે કરવું જોઈએ અને એ ભક્તોના સંઘમાં અઠવાડિયામાં 1 વખત થવું જોઈએ. પછી પરોપકાર માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, ભગવાન ઈચ્છે છે તો એટલા માટે પ્રસાદનું આયોજન થવું જોઈએ, પ્રસાદ લેવો જોઈએ, ગ્રંથોનું વાંચન થવું જોઈએ, ગ્રંથોનું વિતરણ થવું જોઈએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જપ થવો જોઈએ. અને બીજા માટે હરિકીર્તન બિલીમોરામાં નગર સંકીર્તનનું આયોજન કમસે કમ મહિનામાં 1-2 વાર થાય તો એમાંથી શું થાય? ભક્તોને બી આનંદ આવે. અને ભક્તો જ્યારે સંઘમાં કરે ને કીર્તન, કલો સંગે શક્તિ, કલયુગમાં આ સંઘમાં શક્તિ છે. તો ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આ ક્રિયાઓ મદદરૂપ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી. હા 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 જી. કર્મનો ત્યાગ એટલે કે ભૌતિક કર્મ અને આધ્યાત્મિક કર્મ. જેમ કે આપણે શિક્ષણ સેશન કર્યું ને, તેમાં એક ઉદાહરણ આપેલું પ્રભુજીએ કે જે સૈનિક છે ને તે બોર્ડર ઉપર લડે, બરાબર, ત્યાં સામેવાળા વ્યક્તિને ગોળી મારે ને તો સરકાર એને ગોલ્ડ મેડલ આપે. અને એ જ સૈનિક જ્યારે ઘરે આવીને કોઈ સોસાયટીમાં આજુબાજુવાળા સાથે ઝઘડો થાય અને ત્યારે એ જ કાર્ય કરે, ગોળી મારી દે, તો એ જ સરકાર એને સજા આપે. આ જ વસ્તુ છે ભૌતિક કર્મ અને આધ્યાત્મિક કર્મમાં. તો ત્યાં એણે શું કર્યું? સરકારના આદેશ મુજબ કામ કર્યું, એટલે સરકારની યોજના પ્રમાણે, એટલે એને ઇનામ મળ્યું, મેડલ મળ્યું. અહીંયા એણે શું કર્યું? પોતાની મરજી માટે કર્યું, પોતાના ભોગ માટે, એટલે એને સજા થઈ. તો કર્મનું બંધન શું છે? જે પણ કાર્ય આપણા ભોગ માટે કરવું, કોઈ પણ કાર્ય, તે કર્મનું બંધન છે. અને દરેક વસ્તુ અથવા દરેક કાર્ય ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું એ મુક્તિનું કાર્ય છે, મતલબ આધ્યાત્મિક કાર્ય છે. આ છે. હવે એમાં બી એક તફાવત હોય છે. તો ભગવાન માટે કાર્ય કરવું તો મારી મરજી પ્રમાણે કરવું કે ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવું. જેમ કોઈ મહેમાન છે તો આપણે ઘરે આવે, બરાબર, તો કોઈ ભક્ત આવે તો આપણે શું ઈચ્છીએ કે પહેલાં તો એ જાણશું કે એને શું ભાવે છે. અથવા આપણા કોઈ સગા આવે, આપણો દીકરો બહુ દિવસે આવતો હોય, અથવા આપણા બેન બહુ દિવસે આવતા હોય, તો નાનપણથી આપણે સાથે રહ્યા તો આપણે એની આદતને સમજતા હોઈએ. તો એને કે નાનપણમાં આ ખાતી અથવા આ ખાતા, મારા ઘરવાળા બહુ દિવસે બહારથી કમાઈને આવ્યા છે, એને આ સારું ભાવે છે. તો આપણે પહેલાં તો એ જાણશું કે એને શું સારું ભાવે છે, અથવા આ ભક્તને શું સારું, કેવી રીતે એ પ્રસન્ન થશે. તો આપણે આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓ તો કરીએ છીએ, તો એ આપણને સારી લાગે છે તે પ્રમાણે કરીએ છીએ કે ગુરુ અને ભગવાનને સારી લાગે છે તે પ્રમાણે કરીએ છીએ. એ એક ફરક છે થોડોક. એ આપણે સમજીને ચાલવું પડશે કે કઈ ભગવાન કેવી રીતે ઈચ્છે છે. જેમ કે મંગળા આરતી તો કરવી છે, પણ કરવી જ છે, એ નિયમ લીધો, પણ ભગવાનને પસંદ છે સવારે 5 વાગે ને આપણે કરીએ સવારે 7 વાગે, તો એ મંગળા આરતી ઠીક છે, ભગવાન રાજી થશે, પણ એમ ભગવાન આમ પેલો બાપ પુત્રથી કાર્યથી રાજી તો થાય, પણ એમ કહ્યું કે ખાલી એને આગળ વધે એટલા માટે રાજી થાય, પણ એમ પૂર્ણ રાજી નહીં થાય. જેમ કે એક છોકરો છે, જેમ કે મારો નાનો છોકરો છે ધ્રુવ, એને હું કાર્યમાં લગાડું તો કહું કે બેટા અહીંયા થોડુંક પોતું મારી લે ને, તો એ પોતું મારશે. શું કરશે? પોતું મારશે. તો નવો છે, શીખે છે, પોતું મારશે તો મને પૂછે બરાબર છે, તો મેં કહીશ ઓ બહુ સારું. કેમ?
એણે બરાબર નહીં માર્યું છે, થોડું રહી ગયું હોય તો બી એવું એમ કહે કે બહુ સારું. કેમ કે મારે એને આ જ કાર્યમાં આગળ વધારવાનું છે, જેથી કરીને પહેલાં તો એની આદત પડે ને પછી આદત પડી જાય તો પછી એ સારું કરવા માટે આગળ કહીશ એમ. એટલા માટે ભગવાન અર્જુનને આ એવી રીતે કહે કે તું આની તો આ કર, આની તો આ કર, એમ કરીને આગળ લઈ જાય છે. અને પછી ભગવાન કહે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ ભજ. બરાબર? તો એમ કહે છે. અને એ જ છોકરો જ્યારે મોટો થઈ જશે અને ત્યારે પછી એને કહે છે કે પોતો માર, અને ત્યારે પછી એ બરાબર નહીં મારશે તો મારે એને ખીજવાવું પડશે. બરાબર ને? તો સમય ઉપર આપણે નવા છીએ ત્યારે તો બધું બરાબર છે, પણ જ્યારે આપણે રેગ્યુલર થઈએ, બીજા લોકો આપણને જોઈને શીખતા હોય તો આપણે એ ધ્યાન રાખવું પડશે કે નહીં, હવે બીજા લોકો જોઈને શીખે તો પછી મારે મંગળા આરતી 5 વાગે કરવી જ પડશે, નહીં તો એ લોકોને બી આદત પડશે મારા લીધે. કેમ કે આપણે પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોય તો નવા છે તો ઠીક છે, પછી કે ભગવાનને સમય શું પસંદ છે, પછી નવા છે તો 2 માળા કરે તો ચાલે, પણ 6-7 વર્ષથી આપણે આવે ને તો હજુ 2 માળા પર અટકેલા છે તો સારું નહીં કહેવાય. આપણે ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરવી જોઈએ. નવા છે તો અઠવાડિયામાં 3 વખત વંચાય તો ચાલે, પણ 6-7 વર્ષ થઈ ગયા તો રોજનું ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ વાંચન કરવું જોઈએ. તો આ છે ભગવાન માટે આધ્યાત્મિક કર્મ અને ભૌતિક કર્મમાં અંતર. અને ભૌતિક ને આધ્યાત્મિકમાં પાછું આ છે, અસ્તર છે કે ભગવાન કેવી રીતે પ્રસન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. બીજું કોઈ પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો પ્રસન્નતાથી. જી પ્રભુ. હા, એક એનાઉન્સમેન્ટ હતું. ગયા એટલે આ ગુરુવાર ગયો તો ગુરુવારે કોણ નહીં હતા?